नमस्कार बंधु मैंने आपण मानक स्वागत आमर उड़िया शास्त्र चैनल को। आजिर एही वीडियो रे आपण माने जानिबे 17 जुलाई परठारु केउ 5 गोटी राशि जीवन रे शुभ संभावना बढ़िबा पई जाउछि, केउ क्षेत्र रे उन्नतिर सुजोग मिलिबो एवं केउ विषय रे सतर्क रहिबा आवश्यक। ज्योतिष शास्त्र रे ग्रह मानकर गति मनुष्य जीवन रो विभिन्न क्षेत्र सह संपर्कित बोली माना जाई थाए। ग्रह मानकर शुभ दृष्टि जीवन रे नुहा सुजोग आनी थाए, आउ किछि समय रे परिश्रम और धैर्यर परीक्षा मध्य होई थाए। तेणु आजिर एही वीडियो रे आपण सेही 5टी भाग्यशाली राशि विषय रे विस्तार रे जानिबे जेउ माननक पई 17 जुलाई परठारु जीवन रे नुआ संभावना बा परिवर्तन आसीबा पई जाउछि। तेणु वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय रूप रे देखंतु। 17 जुलाई परठारु किछि प्रमुख ग्रहंकर अवस्थान रे परिवर्तन एवं सेमानंकर पारस्परिक प्रभाव किछि राशि पई अनुकूल परिवेश सृष्टि करबाकू जाउछि। विशेष करी गुरु, शुक्र एवं बुधंकर शुभ प्रभाव आपणकर शिक्षा क्षेत्र, व्यवसाय, चाकरी, धन एवं पारिवारिक जीवन रे सकारात्मक परिवर्तन नेइकि आसुछि। तेबे बंधु माने चलंतु प्रथम भाग्यशाली राशि विषय रे जानिबा। प्रथम राशि वृष राशि। वृष राशि 17 जुलाई परठारु आपण माननक पई समय धीरे धीरे अनुकूल हेबो। दीर्घ दिन धरी जो काम अटकी रहितला सेथिरे अग्रगति आसीबार संभावना आपणकर देखा दउछि। अनेक लोक निज परिश्रमर फल पाइबा आरंभ करिवे। चाकरी क्षेत्र रे उच्च अधिकारी सहयोग मिलिबो। जदि आपण नुआ चाकरी पई चेष्टा करूछंती तेबे भल सुजोग मिलिबार संभावना रहिछि। जेउ माने पद उन्नतिर अपेक्षा रे अछंती सेमानंकु भल खबर मध्य मिलिबो। व्यवसायी मानंक पई नुआ चुक्ति किंबा नुआ ग्राहक मिलिबार सुजोग रहिछि। व्यवसायर विस्तार नै योजना मध्य करि पारंती। पार्टनरशिप व्यवसाय रे परस्पर उपरे विश्वास रखिले भल लाभ मिलिबो। अटकी रहितिबा धन फेरी पाइबार संभावना रहिछि। आयर नुआ उच्च सृष्टि हेबा सह भल फल मिलिबो, किंतु अनावश्यक खर्च ठारू आपण दूरेई रुहंतु। परिवार रे दीर्घ दिनर मनमालिन्य दूर हेबो। घरे शांतिर परिवेश देखा देबो। बड़ मानकर आशीर्वाद मिलिबो। स्वास्थ्य प्रति ध्यान दियंतु। खाद्य पानीय उपरे संयमता रक्षा करंतु एवं नियमित व्यायाम करंतु। द्वितीय भाग्यशाली राशिटी हेउछि सिंह राशि। 17 जुलाई परठारु सिंह राशिर जातक जातिकांक पई नुआ सुजोग आसीबो। आत्मविश्वास बढ़िबो एवं नुआ निष्पत्ति नेबार साहस मध्य बढ़िबो। कार्य क्षेत्र रे आपणक कामर प्रशंसा हेबो। दीर्घ दिन धरी परिश्रमर भल फल मिलिबार संभावना रहिछि। नुआ दायित्व मिलि पारे जहा भविष्यत रे आपणक पई लाभदायक साब्यस्त हेबो। व्यवसाय रे नुआ विनियोग पूर्वरु भल भाबरे चिंता करंतु। ठीक योजना सह आगको बढ़िले भल फल मिलिबो। पुराणा ग्राहकंक सहयोग मध्य बढ़िबो। आर्थिक स्थिति पूर्व अपेक्षा मजबूत होई पारे। आय बढ़िबार सुजोग रहिछि। दीर्घ दिन धरी अपेक्षा करुथिबा कौनसी आर्थिक लाभ मिलिबो। संपर्क रे मधुरता बढ़िबो। जीवन साथी का सहयोग मिलिबो। अविवाहित लोकंक पई भल विवाह प्रस्ताव आसीबार संभावना रहिछि। छात्र छात्री मानंक पई समय भल रहिबो। प्रतियोगितामूलक परीक्षा रे परिश्रम अनुसार भल फल मिलिबो। तृतीय भाग्यशाली राशि तुला राशि। तुला राशिर व्यक्ति विशेष मानंक पई एही समय नुआ आशार किरण नै करी आसीबो। गत किछि मास धरी जो समस्या आपणको चिंतित करुथला सेथिरु धीरे धीरे मुक्ति मिलिबार संभावना रहिछि। ग्रह मानंक शुभ प्रभाव आपणक मनोबल बढ़ाइबो एवं एहा सह नुआ सफलतार रास्ता मध्य आपणक पई खोली देबो। जो माने चाकरी करूछंती सेमानंक कार्य दक्षता को उच्च अधिकारी प्रशंसा करिवे। पद उन्नति किंबा दरमा वृद्धि संपर्क रे सकारात्मक खबर मिलिबो। जो माने नुआ चाकरी खोजुछंती सेमानंक पई भल सुजोग आसीबो। व्यवसाय रे लाभर संभावना बढ़िबो। पुराणा ग्राहकंक सह पुणी भल संपर्क स्थापन हेबो। नुआ व्यावसायिक चुक्ति हेबार संभावना रहिछि।
ତେବେ ବଡ଼ ବିନିଯୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ। ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଭଲ ଖବର ମିଳିପାରେ। ଅଟକିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ କରି ସଞ୍ଚୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତିର ପରିବେଶ ରହିବ। ଘରର କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟର ଯୋଜନା ରହିଛି। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ, ତଥାପି ନିୟମିତ ଭାବରେ ବ୍ୟାୟାମ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ୍ରା ଓ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ଧନୁରାଶି। 17 ଜୁଲାଇ ପରଠାରୁ ଧନୁରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଆରମ୍ଭର ସମୟ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ହେବ। ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଢ଼ାଇବ। ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭର ଯୁଗ ରହିଛି। ନୂଆ ଗ୍ରାହକ ମିଳିପାରନ୍ତି ଏବଂ ପୁରୁଣା ବାକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟର ବିସ୍ତାର ନେଇ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଆୟ ବୃଦ୍ଧିର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। କୌଣସି ପୁରୁଣା ବିନିଯୋଗରୁ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତଥାପି ବିନିଯୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ନେବା ଉଚିତ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ବଢ଼ିବ। ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଅବିବାହିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଆସିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିପାରେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଅଧିକ କାମର ଚାପ ନେବାରୁ ଆପଣ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଶ୍ରାମ ଏବଂ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରଖିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ବା ଶେଷ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଆଶା, ଉନ୍ନତି ଏବଂ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନାର ସମୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ କାମ ଅଟକି ରହିଥିଲା, ସେଥିରେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଅଗ୍ରଗତି ଦେଖାଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ନୂଆ ସୁଯୋଗର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଚାକିରି ବଦଳାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନୂଆ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଭାଗୀଦାରୀ ବା ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବ୍ୟବସାୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟତା ରଖିଲେ ଭଲ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ ମିଳିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଉନ୍ନତି ଆପଣଙ୍କର ହେବ। କୌଣସି ପୁରୁଣା ବକେୟା ଧନ ଫେରି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଘର, ଜମି କିମ୍ବା ଯାନବାହନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଗତି ହେବ। ତଥାପି ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର କରି ନେବା ଉଚିତ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ମତଭେଦ ଦୂର ହେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ପରିବାରର ବଡ଼ମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ, ତଥାପି ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ, ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚିତ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି 5ଟି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଙ୍କର ଜୀବନ ଏହି 17 ଜୁଲାଇ ପରଠାରୁ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ସରଳ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ। ତ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ସ୍ନାନ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା କରି ହଳଦିଆ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅନ୍ନ କିମ୍ବା ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ସମୟ ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରର ବଡ଼ମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର ରଖନ୍ତୁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପରିଶ୍ରମ, ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ହିଁ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ସଫଳତାର ମୂଳ ଆଧାର। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଏହି 5ଟି ରାଶି ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଜ ରାଶିର ନାମ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ପରିବାର ଓ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଭଳି ଧାର୍ମିକ ଓ ଜ୍ୟୋତିଷ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଶାସ୍ତ୍ର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।